व्यूअर्स वेलकम बैक इन आवर प्रोग्राम जी। डॉक्टर साहब साढ़े को लिखत आई है न्यूयॉर्क तो डॉक्टर अरविंदर सिंह जी की। इन्हों की लिखत का विषय है होली स्टेटस टू अमृतसर एंड आनंदपुर साहिब बाय केजरीवाल। ये लिखते हैं प्यारे डॉक्टर साहब वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। आप दे दिल्ली दे मुख मंत्री अरविंद केजरीवाल ਵੱਲੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਸ਼ਰਾਬ ਤੇ ਤੰਬਾਕੂ ਬੈਨ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਚੰਗੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਮੰਗ 1980 ਦੀ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਨਿੱਜੀ ਵਿਚਾਰ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਨ। ਪਹਿਲਾ, ਸਿੱਖੀਜ਼ਮ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਪੰਜਵਾਂ ਵੱਡਾ ਧਰਮ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਮਾਨਤਾ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਸਾਡੇ ਚਿੱਲੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਮਾਨਤਾ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਰੋਮ ਅਤੇ ਹੋਲੀ ਸੀ ਵਿਚਾਲੇ ਲੈਟਰਨ ਟ੍ਰੀਟੀ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੂੰ ਵੈਟੀਕਨ ਸਿਟੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਤਿਆਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਵੀ ਠੀਕ ਕਦਮ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਬਦਲਣ ਦੇ ਵੀ ਅਨੁਕੂਲ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ ਸਿੱਖੀ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੀਸਰਾ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸਿਰਫ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਦਰਜੇ ਨਾਲ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਪਰ ਹੁਣ ਵਧੇਰੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੁਆਰਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਕਮੁੱਠ ਕਰਕੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਿਆਸੀ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲੋ ਜੀ। डॉक्टर अरविंदर सिंह जी का बहुत बहुत शुक्रिया। उन्होंने साडे कल दे सैगमेंट तो फौरन बाद लिखत लिखी जी। वो प्रोग्राम नाल भी जुड़े ने, साडे वैलविशर ने, हमदर्द ने, सपोर्टर ने। असी उन्होंने दे जज्बातां दी कदर करते हैं। उन्होंने कल दे सैगमेंट दे जवाब दे विच कहा है कि बेशक वो सहमत ने कि दल खालसा ने कहा भी गल अमृतसर जां आनंदपुर साहब का भी जिक्र किया है कि इन्हां शहरां नूं पवित्र शहर ऐलानण नाल नहीं मुकनी है। तो 1980 च मंग सी, हुण तां गल अगे चली गई है। तो उन्होंने कहा भी उसदे नाल सहमत ने पर नाल ही उन्होंने कहा कि भी सानूं हुण क्योंकि सिख धर्म दुनिया का पंजवां वड्डा धर्म है, चिली मुल्क ने भी मानता दित्ती है सिख धर्म नूं और उन्होंने जिहड़ा सारा आधार अपनी लिखत दा यही रखिया है कि सानूं हुण इस गल ते काम करना चाहिए कि अमृतसर शहर नूं वैटिकन जिहड़ा सिटी वांग मानता प्राप्त होई अंतरराष्ट्रीय तौर पर। और उहदे च उन्होंने कदों 1930 दे विच मुसोलिनी दे जमाने च होली सी जिहड़ा पोप दी इंस्टीट्यूशन है जिन्हों वैटिकन कहंदे ने और उस वेले दे रोम दे हाकम जां इटली दे हाकम मुसोलिनी दे विचकार ट्रीटी हुई सी जिहदे च विद इन इटली उन्हां हिस्सा उन्हां नूं बहुत छोटा जिहा कि भी इत्थे तुसीं अपना तुहाडी सॉवरिटी होएगी, अपना रेडियो प्रोग्राम चलाते ने, पासपोर्ट ने, अपनी उन्हां दी सुरक्षा है और वो जिहड़ा यूनाइटेड नेशनस दे विच उन्हां दे एंबेसडर ने और बाकी थावां कंट्री च उन्हां दी एंबेसीज ने ते उन्हां एरिया बड़ा छोटा जिहा जिन्ना कि इत्थे टैक्सास जदों मैं गया तो जिथे मैं एक रात डॉक्टर आजाद ने उन्हां दे घर रुकिया तो उन्होंने भी बहुत वड्डा घर है। मैं तो उन्होंने कहा जी तुहानूं तां एक्साइज की लोड़ ही नहीं पैंदी होनी तो उन्होंने शायद 8 मिलियन या 9 मिलियन का लिया तो जितों गुजरे तो कह लगे भी इस एरिए का ये वड्डा घर लगा हुआ है 49 मिलियन का 49 मिलियन का घर और कोई प्रोफैसर मैथमैटिक्स का सी पर उन्हें वॉल स्ट्रीट दे विच कीता और ये वो सो जिन्ना कि इत्थे जिन्ना कि उन्हां दा घर होना है उन्ना कि वैटिकन का जिहड़ा एरिया है जिन्ना क है। सो कुल मिला के इन्हां दा ये कहना है कि बई इस मामले दे लई इत्थे लॉबी होनी चाहिए फिर SGPC इकमुठ करके धार्मिक समाजिक राजसी चेतना पैदा करे और दिस दैट देखो विद ड्यू रिस्पैक्ट मैं समझदा है भी आम लोग जदों कोई भी गल कहंदे ने जिहड़े सधारण ने बहुता जिन्हां दा सिस्टम नूं समझदे ने वो तां समझ आ सकदी पर जिहड़े सारे सिस्टम नूं समझदे ने 70 साल तो इन्हां दे काम करन दा ढंग समझदे ने दिल्ली दे हाकमां दा और एक तो बाद एक नीतियां पंजाब दे विच अज किस किस्म दी पोलीटिकल सर्कस दी असीं गल करके हटे। सो सानूं क्यों लगदा है भी असीं अपनी आज़ाद हस्ती नूं बिना आज़ाद देश असीं हुण पहलां तां असीं तीसरी धिर वजों अपना सारा क्लेम छड्डिया 47 दे विच कांग्रेस दे चढ़ गए कनेडा 84 तो बाद असी अपने खालिस्तान की मंग के उत्ते 29 अप्रैल 1986 के ऐलाननामे ने सानू खड़ा कर दिता है।
ਹੁਣ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਮੌਜੂਦਾ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਜਿਹਦੇ 'ਚ 12,700 ਦੇ ਕਰੀਬ ਪਿੰਡ, ਬਾਕੀ ਸ਼ਹਿਰ ਕਸਬੇ ਨੇ, 50,300 ਸਕੁਅਰ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਕਾਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਉਸ ਸਾਰੇ ਤੇ ਵੀ ਕਲੇਮ ਛੱਡ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਸਕੁਅਰ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਬਣਦੇ ਹੋਣਗੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ, ਵਾਰਡ, ਸਿਟੀ ਦੇ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਸੋਵਰਨਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਮਹਿਦੂਦ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਔਰ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਈਵਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਜਦੋਂ ਸਿਗਰਟ ਤੰਬਾਕੂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚੇ ਵੇਲੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਸ ਸ਼ਰਾਬ ਵੀ ਜੋੜਿਆ। ਸ਼ਰਾਬ ਤਾਂ ਸਮਝ ਆ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਸਿਗਰਟ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਮਾਸ ਵੀ ਜੋੜਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਸਾਡੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਾ ਹੋਏ, ਪੰਜਾਬ ਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਾ ਹੋਏ। ਤੇ ਉਸ ਦੌਰ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਢਾਹ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਉਹ ਹਕੂਮਤ ਜਿਹੜਾ ਵੈਟੀਕਨ ਹੋਲੀ ਸੀ ਔਰ ਲੈਂਟਰਨ ਟ੍ਰੀਟੀ, ਜਿਹੜੀ ਉਹੀ ਲੈਟਰਨ ਟ੍ਰੀਟੀ ਬਿਟਵੀਨ ਦਾ ਮੁਸੋਲਿਨੀ ਐਂਡ ਪੋਪ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਦੋਨੋਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਬਈ ਇਵੇਂ ਹੋਏ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹਕੂਮਤ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਉਹ ਕਹੇ ਨੱਥ ਕਢਾਉਣ ਨੂੰ, ਉਹ ਫਿਰ ਇਹ ਨੱਕ ਵਢਾਉਣ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸੋਵਰਨਿਟੀ ਦਾ ਕਲੇਮ ਕਿਉਂ ਛੱਡੀਏ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਜਿਹੜਾ ਮੂਵ ਜਿਹਦੇ ਚ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 1999 ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਕਬਜ਼ੇ ਹੇਠਲੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਸਪਸ਼ਟ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਹੈ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੋਈ ਵੀ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਟੈਪ ਵੀ ਡਾਊਨ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਟੋਨੋਮਸ ਵਿਦ ਇਨ ਇਹ ਉਹ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਖਲੋ ਗਏ ਨੇ ਰਾਈਟ ਆਫ ਸੈਲਫ ਡਿਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦੀ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਭਾਰਤੀ ਕਬਜ਼ੇ ਹੇਠਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੋਈ ਵੀ ਸਕੇਲ ਡਾਊਨ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਆਪ ਕੁਹਾੜੀ ਮਾਰਨੀ ਹੋਏਗੀ। ਹਾਂ, ਜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੰਭੀਰ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ, ਪਾਲਿਸੀ ਮੇਕਰ, ਡਿਸੀਜਨ ਮੇਕਰ ਇਸ ਲੈਵਲ ਦੇ ਆਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਮਝਣਗੇ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਵੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਵੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਆਲਰੇਡੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇੱਕ ਸੋਵਰਨ ਕੰਟਰੀ ਹੈ, ਔਰ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਾ ਸਥਾਨ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਜੇ ਵੈਟੀਕਨ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਇਹ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਰੇਡੀਓ ਸਟੇਸ਼ਨ, ਟੀਵੀ, ਫੁੱਲ ਫਲੈਜਡ ਲਾਈਨ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਵੈਟੀਕਨ ਦੇ ਥੱਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸਪੋਰਟਸ ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਮਿਸ਼ਨ ਖੁੱਲ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਰਹਿਣਾ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਆਜ਼ਾਦਾਨਾ ਪਾਰਟ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਫਿਰ ਇੰਡੀਅਨ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਟੱਕਰ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਡੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਕੋਈ ਦੂਰਅੰਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਸ਼ਾਇਦ ਜਿਵੇਂ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਜਾਂ ਦੂਸਰੇ ਇਸ਼ੂ ਆਏ ਨੇ, ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਤਬਦੀਲੀ ਹੋਏ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਇਹ ਮੰਗ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਮੰਗ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ। ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਕਾਫ ਬੋਰਡ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਛਡਾਇਆ ਜਾਏ ਜਿੱਥੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਨੇ। ਔਰ ਜੇ ਕਦੇ ਕੋਈ ਮੰਗ ਵੈਟੀਕਨ ਲਾਈਕ ਸਟੇਟਸ ਦੀ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਉਹ ਉਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ, ਉੱਥੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਕਲੇਮ ਹੈ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਮੁਲਕ ਦੀ ਸੋਵਰਨਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਛੱਡ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਾਕੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਆਲਰੇਡੀ ਵਿਕੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਸਮੇਤ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਦਲਾਂ ਨੇ ਖੌਰਾ ਲਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਆਸ ਕਰਨੀ ਕਿ ਉਹ ਕੋਈ ਕਰਨਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਤਾਂ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਤੇ ਅੱਜ ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਔਰ ਆਸ਼ੂਤੋਸ਼ ਔਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਗੁਰੂਡਾਮ, ਰਾਧਾ ਸੁਆਮੀ, ਨਰਕਧਾਰੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਨਾ ਬਸਾਰੇ ਹੁੰਦੇ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਲਿਖਿਆ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੱਸੋ ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਚਾਰ। ਤੁਸੀਂ ਜਲਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵਿਚਾਰ ਦਾ ਕੰਮ। ਡਾਕਟਰ ਹਾਂਜੀ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੜੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫੇਸਬੁੱਕ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਹੈ ਮੁੰਬਈ ਤੋਂ ਵੀਰ ਰਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ। ਇਹ ਲਿਖਦੇ ਹਨ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮਾਰਕੰਡੇ ਕਾਟਜੂ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਦਿਓ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਮੁਤਾਬਿਕ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਹ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਖਿਲਾਫ ਹਨ। ਅੱਜ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੋਸਟ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੈਯਦ ਅਲੀ ਸ਼ਾਹ ਗਿਲਾਨੀ ਅਤੇ ਯਾਸੀਨ ਮਲਿਕ ਵਰਗੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਪਾਸੇ ਤੋਰਿਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠੀ ਪੱਟੀ ਪੜਾਈ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰੱਬ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾ ਰੱਖਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ RSS ਦਾ ਵੱਡਾ ਏਜੰਟ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਮੈਨੂੰ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਸਮੇਤ ਅਖੰਡ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ। ਵੀਰ ਰਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮੁੰਬਈ ਤੋਂ ਲਿਖਿਆ।
ਜੀ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਮਾਰਕੰਡੇ ਕਾਟਜੂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਉਹ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆ ਕੇ ਕਹਿ ਕੇ ਗਿਆ ਵੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਨੇ ਈਵਨ ਇਹ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸੈਯਦ ਅਲੀ ਸ਼ਾਹ ਗਿਲਾਨੀ ਔਰ ਯਾਸੀਨ ਮਲਕ ਇਹ ਭੜਕਾ ਰਹੇ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ RSS ਦਾ ਏਜੰਟ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਅਖੰਡ ਭਾਰਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਜੋ ਰਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਸ ਦੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜਸਟਿਸ ਕਾਟਜੂ ਵਰਗੇ ਲੋਕ ਮੋਦੀ ਜਾਂ ਮੋਦੀ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦਾ ਉਹ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਹੋਲੀ ਹਿੰਦੂ ਨੇਸ਼ਨ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰੋ, ਵਿਅੰਗ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਨੈਸ਼ਨਲਿਸਟ ਨੇ। ਇਹ ਭੁਲੇਖਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਕਾਟਜੂ ਹੋਏ ਜਾਂ ਬਰਖਾ ਦੱਤ ਹੋਏ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਲਿਬਰਲ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਲੱਗੇ ਕਿ ਜੀ ਉਹ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀ ਨੇ ਜਾਂ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਕਦੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਭੁਲੇਖਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਐਜ਼ ਏ ਨੈਸ਼ਨਲਿਸਟ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਲਦੀਪ ਨਈਅਰ ਵਰਗੇ ਲੋਕ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ ਜੀ, ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ RSS ਅੱਜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇਹ ਧਰੂਵੀਕਰਨ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਤੋੜਨਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਅਖੰਡ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹੀ ਮੁਦਈ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਜਾਂ ਬੰਗਾਲ ਜਾਂ ਬਰਮਾ ਜਾਂ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਖੰਡ ਭਾਰਤ ਮੁਕੰਮਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਇਹ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਮਾਰਕੰਡੇ ਕਾਟਜੂ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਨਾਸਤਕ ਹੈ, ਨਹਿਰੂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਐਗਨੋਸਟਿਕ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਨਾ ਰੱਬ 'ਚ ਯਕੀਨ ਰੱਖਦਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੈਂ ਮੁਨਕਰ ਹੈ। ਸੋ ਪਰ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਔਰ ਈਵਨ RSS ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੂਹੇ ਰਵਾਂ ਸਾਵਰਕਰ ਹੈ, ਸਾਵਰਕਰ ਵੀ ਨਾਸਤਕ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸੀ। ਉਹ ਹੁਣ ਇਹ ਗਾਂ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਬਣਾ ਦੇਣ, ਦੂਜਾ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਸਾਰਾ ਜਨਮ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੇ ਕਾਨਸੈਪਟ ਨੂੰ ਸਾਵਰਕਰ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਰਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਕਿ ਇਹ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹਣਗੇ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਜਾਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜਾਂ ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਇਹ ਆਪਣਾ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਹੱਕ, ਰਾਈਟ ਆਫ ਸੈਲਫ ਡਿਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਵਰਤਣ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਿੱਖਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਲਿਆ ਕੇ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਹ ਵੀ ਉਸ ਹਿੰਦੂ ਨੈਸ਼ਨਲਿਸਟ ਹੀ ਨੇ, ਪਰ RSS ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰੀ ਬ੍ਰਾਂਡ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਫ਼ਰਤ ਨਾਲ ਤੋੜ ਕੇ ਸੁੱਟਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਪਿਆਰ ਗਲਵਕੜੀ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਨੂੰ ਡੈਥ ਕਿਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਖਾਤਮਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਚਾਰ। ਅੱਜ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਅਸੀਂ ਗੌੜੀ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਚੁਣਿਆ ਜੀ। ਖੱਟ ਨੇਮ ਕਰ ਕੋਠੜੀ ਬਾਂਧੀ, ਬਸਤ ਅਨੂਪ ਬੀਚ ਪਾਈ, ਕੁੰਜੀ ਕੁਲਫ ਪ੍ਰਾਨ ਕਰ ਰਾਖੇ, ਕਰਤੇ ਬਾਰ ਨਾ ਲਾਈ, ਅਬ ਮਨ ਜਾਗਤ ਰੋ ਰੇ ਭਾਈ, ਗਾਫਲ ਹੋਏ ਕੈ ਜਨਮ ਗਵਾਇਓ, ਚੋਰ ਮੁਸੈ ਘਰ ਜਾਈ ਰਹਾਓ, ਪੰਚ ਪਹਿਰੂਆ ਦਰ ਮੇਂ ਰਹਤੇ, ਤਿਨਕਾ ਨਹੀਂ ਪਤਿਆਰਾ, ਚੇਤ ਸੁਚੇਤ ਚਿਤ ਹੋਏ ਰਹੋ, ਤਉ ਲੈ ਪ੍ਰਗਾਸ ਉਜਾਰਾ, ਨੌ ਘਰ ਦੇਖ ਜੋ ਕਾਮਨ ਭੂਲੀ, ਬਸਤ ਅਨੂਪ ਨਾ ਪਾਈ, ਕਹਿਤ ਕਬੀਰ ਨਵੇਂ ਘਰ ਮੂਸੇ, ਦਸਵੇਂ ਤਤ ਸਮਾਈ। ਹੁਣ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਰਚਨਾ ਨੂੰ ਬਿਆਨਿਆ ਕਿ ਸਰੀਰ ਕੀ ਹੈ। ਖੱਟ ਨੇਮ ਕਰ ਕੋਠੜੀ ਬਾਂਧੀ, ਕਿ 6 ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕੋਠੜੀ ਨੂੰ, ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਠੜੀ ਕਿਹਾ, ਬਣਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਤੱਤ ਨੇ, ਆਕਾਸ਼, ਵਾਯੂ, ਅਗਨੀ, ਜਲ, ਪ੍ਰਿਥਵੀ। 6ਵਾਂ ਮਨ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਸ ਚ ਮੇਲ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹਿਊਮਨ ਬਾਡੀ ਬਣੀ। ਖੱਟ ਨੇਮ, ਖੱਟ 6 ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ 6 ਪਹੀਏ ਹੁੰਦਾ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਇਹ ਜੋਗੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਯੋਗ ਮਤ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 6 ਚੱਕਰ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਬਾਡੀ 'ਚ, ਪਰ ਇੱਥੇ 5 ਤੱਤ ਤੇ 1 ਮਨ। ਬਸਤ ਅਨੂਪ ਬੀਚ ਪਾਈ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ 6 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਦੇ ਹੀ ਹੋਂਦ ਹੈ, ਆਤਮਾ ਹੈ, ਰੱਬ ਦਾ ਆਪਣਾ ਰੂਪ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਅਨੂਪ ਹੁੰਦਾ, ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ, ਜਿਹਦੇ ਵਰਗਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਨਾ ਹੋਏ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਰੱਬ ਦੀ ਹੋਂਦ ਹੈ ਇਹਨਾਂ 6 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈ। ਕੁੰਜੀ ਕੁਲਫ ਪ੍ਰਾਨ ਕਰ ਰਾਖੇ, ਕਰਤੇ ਬਾਰ ਨਾ ਲਾਈ। ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਚੀਜ਼ ਪਾਈ ਅਨੂਪ, ਉਸ ਦੀ ਕੁੰਜੀ ਤੇ ਜੰਦਾ ਉਹ ਰੱਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖਿਆ ਔਰ ਉਸ ਨੇ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਲਾਈ ਉਸ ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ।
ਅਬ ਮਨ ਜਾਗਤ ਰਹੁ ਰੇ ਭਾਈ। ਹੁਣ ਮਨ ਨੂੰ ਇਹ ਵਾਰਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਜਾਗਦਾ ਰਹਿ, ਇਸ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਫਲਤ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ, ਮਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲਤਾਨ ਹੋਣਾ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ। ਗਾਫਲ ਹੋਏ ਕੈ ਜਨਮ ਗਵਾਇਓ, ਚੋਰ ਮੁਸੈ ਘਰ ਜਾਈ। ਕਿ ਜੇ ਤੂੰ ਸੌ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਵਸਤ ਅਨੂਪ ਪਾਈ ਹੈ, ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਪਾਈ ਹੈ ਜੀ, ਜੇ ਉਸ ਦੀ ਅਸੀਂ ਸੰਭਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਚੋਰ ਆ ਕੇ ਇਸ ਘਰ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਲਏਗਾ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਨ ਸਾਡਾ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ, ਮੋਹ, ਹੰਕਾਰ, ਈਰਖਾ, ਹਉਮੈ, ਇਹੀ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਵਕਤ ਨੂੰ ਔਰ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਖਾ ਜਾਣਗੇ। ਪੰਜ ਪਹਿਰੂਆ ਧਰਮੇ ਰਹਤੇ ਤਿੰਨ ਕਾ ਨਹੀਂ ਪਤਿਆਰਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਭਾਵੇਂ ਸਰੀਰ ਕੋਠੜੀ ਅੰਦਰ ਅਨੂਪ, ਪਰ ਪੰਜ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਤਬਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਪੰਜ ਕੀ ਨੇ? ਅੱਖ ਹੈ, ਅੱਖਾਂ ਨੇ ਜੀ, ਕੰਨ ਹੈ, ਨੱਕ ਹੈ, ਜੀਭ ਹੈ ਤੇ ਚਮੜੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪਰਤਰੀਆ ਰੂਪ ਨਾਲ ਵੇਖੋ ਨੇਤਰ। ਕੰਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਸ਼ਰਵਣੋ ਮੇਰਿਓ ਸਾਚੈ ਸੁਣਨਿਆਂ ਨੂੰ ਪਠਾਏ। ਕੰਨਾਂ 'ਚੋਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਪਾਉਣਾ? ਚੁਗਲੀਆਂ ਸੁਣਨੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੀਰਤਨ ਜਾਂ ਰੱਬ ਦੀ ਯਾਦ ਜਾਂ ਭਲੀ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣਨੀ ਹੈ। ਜੀ, ਨੱਕ ਕਿਸ ਕੰਮ ਦੇ ਲਈ ਹੈ? ਜੀਭ ਕੀ ਇਹ ਸਿਰਫ ਰਸਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸ ਜੀਭ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਂ ਦਾ ਗਾਇਨ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਚਮੜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰਲੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਘਰ ਦੇ ਬੂਹੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਪੰਜੋ, ਅੱਖ ਨੱਕ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਤਬਾਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤਿਨਕਾ ਨਹੀਂ ਪਤਿਆਰਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਇਤਬਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਚੇਤ ਸੁਚੇਤ ਚਿੱਤ ਹੋਏ ਰਹੋ, ਤੋ ਲੈ ਪ੍ਰਗਾਸ ਉਜਾਰਾ। ਕਿ ਜੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸੁਚੇਤ ਹੋ ਕੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠਾਂਗੇ, ਫੇਰ ਜਿਹੜੀ ਵਸਤ ਅਨੂਪ ਰੱਖੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਾਨਣ ਦਾ ਨਿਖਾਰ ਹੋਏਗਾ, ਰੱਬ ਦੀ ਯਾਦ ਵਸੇਗੀ ਔਰ ਨਿਖਾਰ ਹੋਏਗਾ। ਨੌ ਘਰ ਦੇਖ ਜੋ ਕਾਮਨ ਭੂਲੀ। ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 6 ਪਹਿਰੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਹੁਣ 9 ਘਰ ਉਹ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੋਲਕ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਦੁਨੀਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਖੁੱਲੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਉਹ 9, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ 9 ਦੁਆਰੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਏ, 10ਵਾਂ ਗੁਪਤ ਰਖਾਇਆ। ਹੁਣ ਉਹ 9 ਗੋਲਕਾਂ ਕੀ ਨੇ? 2 ਅੱਖਾਂ ਨੇ, 2 ਕੰਨ ਨੇ, 2 ਨਾਸਾਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਮੂੰਹ ਹੈ, 7 ਹੋ ਗਏ। ਫਿਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਾਰਟਸ, ਲਿੰਗ ਔਰ ਗੁਦਾ, ਇਹ 9 ਦੁਆਰੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਏ। ਇਹ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਨੇ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮੋਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਬਸਤ ਅਨੂਪ ਨਾ ਪਾਈ, 9 ਘਰ ਦੇਖ ਜੋ ਕਾਮਨ ਭੂਲੀ। ਕਿ ਸਾਡਾ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਬਹੁਤਾ ਜੀਵਨ ਸਾਡਾ ਉਹਨਾਂ 9 ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਬਸਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਹਰ ਜਿਉ ਗੁਫਾ ਅੰਦਰ ਰੱਖ ਕੇ ਵਾਜਾ ਜਿਹੜਾ ਜਿਉ ਅੰਦਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਬਸਤ ਅਨੂਪ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਕਹਿਤ ਕਬੀਰ ਨਵੇਂ ਘਰ ਮੂਸੇ, 10ਵੇਂ ਤਤ ਸਮਾਈ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇ 10ਵੇਂ ਦੁਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਰੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਯਾਦ ਸਮਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ 9 ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਵਾਲੇ ਚੋਰ ਨੇ, ਮੂਸੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਚੋਰੀ ਨੂੰ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਯਾਦ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਬੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੀਆਂ ਤੇ ਕਾਬੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਰਮ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਬੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਲਾਏ ਭਾਵਨੀ, ਇੱਕ ਨਾ 10ਵਾਂ ਦੁਆਰ ਦਿਖਾਇਆ, ਤਹਿ ਅਨੇਕ ਰੂਪ ਨੌ ਨਿਧ, ਤਿਸ ਦਾ ਅੰਤ ਨ ਜਾਈ ਪਾਇਆ, ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਹਰ ਪਿਆਰੇ, ਜਿਉ ਗੁਫਾ ਅੰਦਰ ਰੱਖ ਕੇ ਵਾਜਾ ਪਾਉਣ ਵਜਾਇਆ। ਕਿ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ 10ਵਾਂ ਦਰਵਾਜ਼ਾ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਰੱਬ ਦੀ ਹੋਂਦ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਤਹਿ ਅਨੇਕ ਰੂਪ ਨੌ ਨਵਨਿਤ, ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਰਤੇ ਪੁਰਖ ਦੀ ਕਾਇਨਾਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਵਿਊਅਰਸ ਕੋਲ ਨੇ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਵਿਊਅਰਸ, ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਸਮਾਂ ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਤੇ ਸੁਝਾਅ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜਣਾ ਭੁੱਲਣਾ ਸਾਡੇ ਇਸ ਪਤੇ ਤੇ sos@tv84.tv ਤੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਬਣਾ ਗਿਆ ਦੋ। ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ TV84। ਬੁਲਾ ਦਿਓ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।